प्रसिद्धि लाभ करथिबा पंचदश मेलन बाबा पश्चिमा सोमकर से प्रसिद्धि आज भी रही 47तम यज्ञ आउ 47 वर्ष धरी ये यज्ञ मंदिर अनुष्ठान तरफ आयोजन कराई किंतु ग्रामवासी आपको सहयोग करते एथरक गोटे जिनस निरा जिनस आम देखिले 5 क्विंटाल घी पूर्णाहुति लगी हजार हजार संख्यार नड़िया से संपर्क में आम पाखे पूजा कर मतामत देव संताकारं त्रिकरि शयनं नीलकंठः सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रगन्धः शुभांगं गौरीगन्धं तलादयारो योगी विद्यानगम्य वंदे शंभो भवमयर सर्वलोकैकनाथं। ये जो प्रभु और जो 50 सोमनाथ यज्ञ या गत केते वर्ष चली आसी एटी जे आसती रोग क्लेश सब दूर हुए सोमनाथ प्रभु जगन्नाथ यज्ञ बहुत लोग क्षीर घी नड़िया बहुत किसी वस्त्र दान प्रभु मनस्काम प्रभु समस्त मनस्काम पूर्ण करते बहुत भक्त ऋण होते प्रसाद सेवन करते प्रभु इच्छा पूर्ण जजमान मनोवांछा पूर्ण कराए। आज पाखापाखि केते लोक भक्त श्रद्धालु समागम होइतिबे कहले आज समागम लोक 40,000 50,000 प्राय लोक हे बहुत समागम होइतिबे बहुत लोक आछंती 40-50 लोक हे। महिमा केवल जटनी नुह कि खोर्धा जिला नुह कि पुरी जिला नुह ओडिशा रे ख्यात रही यज्ञ आउ पंचदश मेलन देखा एटी लक्षाधिक लोक समागम हुए आज 47तम यज्ञ पूर्णाहुति बिरसा दिन आज समागम होती समते ठाकुर को दर्शन करी ठाकुर को प्रसाद सेवन करी समते जाइछन्ति। सरस्वती आमर श्री श्री पश्चिमा सोम महाप्रभुंर आमर जो हो 47 वर्ष है यज्ञ आरंभ हो द्वारा जब आम पंचदल मेलन जो भाया रही 400-500 वर्ष तल मेलन रही जो भाया विख्यात रही आम एठी जिनस हूँ यज्ञ मेन हूँ जी जो मानसिक नहीं कि आसता जार पुत्र पिला चुला था कि जेकोसी जी मानसिक कर आसता से निश्चिंत ही पूरण आउ यज्ञ गोटे महिमा हूँ ये जी आसी जो मानसिक कर निश्चिंत पूर्ण होती प्रभु समस्त मंगल कर अधिक हम अधिक हम यार किसी हिसाब नहीं से किए आसुची किए दौर केमी जाऊँगी बाबा सब लीला बुझे कि कहीं किसी करूना आम आउ गोटे जिन जाइलु 5 क्विंटाल घृताहुति दिहला पूर्णाहुति हाँ से संपर्क 5 क्विंटाल आम तो क्विंटाल हिसाब करना केते कह गले भी आहरी रोगी अच्छी दे पार्ना रोचे हाथमान दौरान प्रभु लगी लक्ष लक्ष लोक उपलब्ध होती बाबा सेमती चलती ध्यान चलती बाबा भक्त हर हर आपण बाबा कौन पाई बाबा दृढ़ मन पाइबी कौन न मागिक सब मागिबार प्रश्न नहीं खाली आसतु नील पोखरी स्नान करंतु आसे खाली मुंडिया मारिक जातु किसी मागिबा दरकार ना से देदेवे बढ़िया जिनस आमको कहले जे कि ये उदेक्ता होती ये अनुष्ठान जन वर्तीधारी से गोटे बढ़िया जिन कहले किसी बाबा दरकार ना आप आसतु नील पोखरी प्रथम गाधातु बाबा को दर्शन करूँ दर्शन करी आपण जातु आपण जेकोसी कामना आज बाबा मन को मन पूर्ण आस्ते आस्ते कर दिखती से गोटे बढ़िया तथ्य देले ए संपर्क में आपण लोक लोक कह विश्वास रे भगवान कौटू विश्वास करें पंचदल मेले लक्ष लोक लोक आसुँच आम 300 लोक विवाह आम खाया द्वारा मुंड टेंशन हो लक्ष लोक लोक आसमी आसमी केमी जाऊँ से प्रभु लीला आम भी आज आज आउ गोटे भल जिन लक्ष्य करजे किंतु एत लोक समागम होती किंतु प्रशासन दृष्टिगत रही किंतु लोक शांति श्रृंखला रक्षा करी ठाकुर दर्शन करचंती यज्ञ नारायण को दर्शन करचंती प्रसाद सेवन करचंती तापर पूर्णाहु देखी विभेरचंती माने बाबा का महिमा यही दूर जना पड़ेगा बाबा निजे ही सब करती एटी कहार कर्तृत्व काम करे नहीं विश्व को चलाउची जी ताकू जगिबो किए विश्व को चलाउची जी ताकू जगिबो किए प्रशासन कौन मंत्री कौन
ଏଠି କେହି କିଛି ନାହିଁ। କଳସ ଯାତ୍ରା ସେ ସମ୍ପର୍କଟେ କୁହନ୍ତୁ। କଳସ ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ। କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ନା କଳସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ବେଳକେ ଗୋଟିଏ ଥର ଇଏ କରି ଡାକି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଳସ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତ ଗତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବା ଭିତରେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। କଳସ ଯାତ୍ରା କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କଳସରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ 33 ଗୋଟି ଦେବତା, 33 ଗୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି 33 କୋଟି। ସେଇ ଯେଉଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଆବାହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆବାହନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବଳିଆସି। ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ସବୁଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ବା କହିବା କି ଅଲେଖ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ୱର ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ସବୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଯଦି ଆପଣ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଆସିକି ତାଙ୍କ ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ମାନସିକ କରନ୍ତି ବାବା ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ସବୁ ସୋମନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମନସ୍କାମନା ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉ। ସିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଆମର ବାପା, ସିଏ ମା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ହଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ ଚାକିରିରେ ହଉ ବାବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପାର ମହିମା ଅଛି। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ଦିନରୁ ମନ ଥିଲା ଆସିବାକୁ, ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଆସିଛୁ, ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର, ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ସେବକ। ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିବସ। ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ମହାଯଜ୍ଞ ପୁରୁଣା ଏହି ଯଜ୍ଞ ଏହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ମହାସମାରୋହରେ ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସିକ କରି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଦିଅଙ୍କର ଚରୁ ନେଇକରି ଏଠି ମାନସିକ କରି ଆମର ଏଠି ବ୍ରତୀ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଶେଷ ଦିବସ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଦିନ 1ଟା ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ବାହାରିବା ପରଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଅଛି। ରାତ୍ର 4ଟାରୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥିଲା। ବେଶ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଛୁଟି ଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଜଣାଇ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିକଟରେ। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ପହୁଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ଯାଇଅଛି।